किद्दां फिर सारे जाने सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं स्पीकर तो अज आप करांगे अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू क्लास 12th आप कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ओके जेड़ा मैनूं लगदा कि मॉडर्न वाले करने चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा करनी है जिन्हां दी ਉਹ मैं तुहानूं मॉडर्न चों करवाउणी है ते जेड़े एनसीईआरटी दे विचों करवाउणे आ ते मैं ਉਹ उधरों करवाउणी है ओके हुण तुसीं देखो अपने कोल चल रही है एक्सरसाइज 6.2 ओके 10th क्वेश्चन है प्रूव दैट द लॉग फंक्शन अपन नूं गिवन है मान के चलो log x ले लो log x की है अपन फंक्शन दिता होया वो इनक्रीज हो रहा है जेड़ा भी इंटरवल दिता होया देखो पहला आप क्वेश्चन ये कीते है कि जिहदे विच आपां की करदे हुंदे फाइंड करदे हुंदे इंटरवल्स बट इत्थे की इंटरवल दिता होया यानी कि आपां डायरेक्टली पुट करांगे ओके तो सॉल्व किवें करोगे सब तो पहला अपन फंक्शन की गिवन है फंक्शन यानी कि fx की दे इक्वल्स टू log x दे हुण एदा करांगे जी आपां डेरिवेटिव यानी कि f डैश x की दे इक्वल्स टू आ जाऊगा देखो log दा डेरिवेटिव ही ये हुंदा है कि जेड़ी भी ओदे नाल वाली टर्म है ओनू डिवाइड च ला जाओ यानी कि अपने कोल की आ गया 1/x आ गया हां जी हुण डायरेक्टली तुसी की करोगे इनू 0 दे इक्वल नहीं रखना बिकॉज आपां इंटरवल्स नहीं फाइंड आउट कर रहे इंटरवल आपां नू दिता होया जो कि हैगा 0 तो लेके इनफिनिटिव तक ओके हुण मान के चलो 0 तो लेके इनफिनिटिव है इत्थे अपना माइनस इनफिनिटिव है इत्थे अपना पॉजिटिव इनफिनिटिव है ओके हुण तुसीं देखो भी इहदे तो उधर वाली साइड क्योंकि आपां की ले रहे हैं 0 0 ते इनफिनिटिव दे विचकार जेड़ियां कोई मर्जी वैल्यू ले लो ओनू आपां कर दांगे पुट यानी कि मैं की ले रही है एट x इज इक्वल्स टू 1 ले लिया कुछ भी ले सकते हो बट 0 तो वड्डी होनी चाहिए इनफिनिटिव तक तुम कित्थे भी जाओगे जिथे जिन्नी मर्जी काउंटिंग ले जाओ वो इनफिनिटिव तक खत्म होनी भी नहीं है ना फर्दर देखो मैं की कीता इहदी जगह 1 पुट कर लिया तो अपने कोले जेड़ा f डैश x आऊगा वो की आऊगा पॉजिटिव आऊगा हुण जे f डैश x की है पॉजिटिव है एदा मतलब की है कि अपना इंक्रीज हो रहा है बस वही चीज आप फाइंड आउट करनी सी ना कि प्रूव करनी सी सॉरी प्रूव करनी सी कि आह अपना जेड़ा फंक्शन है ना वो की आ रहा है इंक्रीज आ रहा है हुण जे पॉजिटिव है तो एदा मतलब की होया कि हैंस प्रूव्ड लिख दो या डायरेक्टली तुसी लिख दो ओके हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो या फिर ਤੁਹਾਡਾ f डैश x जो भी हैगागा वो किदे इक्वल्स टू आएगा ਤੁਹਾਡਾ पॉजिटिव आया पॉजिटिव करके इंक्रीजिंग इंक्रीज हो रहा है ठीक है ऑन इंटरवल लिख सकते हो केड़ा इंटरवल है वो 0 तो लेके इनफिनिटिव तक बस एडा छोटा जो क्वेश्चन सीगा ओके हुण आपां कर देते नेक्स्ट क्वेश्चन इनू दवा-दव देख लो क्लियर है हां जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना की कहंदा छोटे छोटे जे क्वेश्चन है मिनट च निबेड़ लांगे मैनू लगदा मे बी ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 11 ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ f ਡੈਸ਼ x ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2x ਹੁੰਦਾ है ना माइनस अपना एज इट इज x का डेरिवेटिव अपने कोल की हुंदा है 1 हुंदा है ना ते 1 की अपना कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया क्लियर है फर्दर देखो हुण की करना है हुण अपने कोले f डैश x आ गया इदू बाद अपन ने इन्हां ने इंटरवल्स देते -1 तो लेके 1 तक बट आपां नूं इहनूं भी तो सॉल्व करना चाहिए ना फिर ही आपां कोई ना कोई इंटरवल्स हुण इह तां है नहीं भी डायरेक्टली तुसीं इहनूं इत्थे पुट कर दोगे फिर तो छोटा जिहा क्वेश्चन बन जाऊगा तो थोड़ी जी लंबाई वधाउने आ आपां की करदे आ f डैश x जिवें कि आपां पहलां करदे हुंदे आ इहनूं आपां 0 दे इक्वल्स टू रखांगे यानी कि 2x - 1 इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू ए उधर 1 चला जाऊगा ए डिवाइड चला गया यानी कि 1/2 हुण तुसीं देखो अपने कोले जिहड़ी नंबर लाइन है ओहदे अकॉर्डिंग सब तो पहला -1 तो अपना इधर वाली साइड आ जाऊगा प्लस दा 1 अपना इधर आ जाऊगा ते 1/2 अपना विचकार आ जाऊगा है ना पहला पता अपने कोले की हुंदा सीगा आपां की करने हुंदे सी फाइंड आउट करने हुंदे सी इंटरवल्स बट इत्थे की गिवन है यानी कि जे इंटरवल्स गिवन है तो आ थोड़ा नेगेटिव इनफिनिटिव दे वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲਸ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕੱਢਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਵਲਸ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ -1 ਤੇ 1/2 ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/2 ਤੇ 1 है ना हुण आपां डायरेक्टली की करांगे जेड़ी भी अपनी fx डैश वाली हैगी है ओदे विच आपां इहनूं पुट कर दांगे तो सब तो पहला अपने कोले ए वाला आ जाऊगा इंटरवल -1 ते 1/2 इहदे विचकार मे भी मैं वैल्यू चक लैने 0 चक लैने है ना
0 ਚੱਕ ਲੈਣੇ at x is equals to 0 1 ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 2x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਹੋ ਗਈ -1 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ -1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ f' ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ मतलब कि डिक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल जो भी ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ क्लियर है। फर्दर अपने को सेकंड केस बनूगा ਇਹਦਾ जो कि हैगा सेकंड इंटरवल अपने कोल की 1/2 ਤੇ 1 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ +1 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3/2। ਹੁਣ 3/2 ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ 3/2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ x is equals to 3/2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3/2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 3/2 -1 ਹੁਣ 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 2 ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ f' ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ f' ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ fx ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ neither increase nor decrease यानी कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ डिक्रीज भी हो रहा है ते इंक्रीज भी हो रहा है मतलब कि जिन्ना वो वधिया उन्ना ही घटिया यानी कि कुछ रहा ही नहीं ना ही तो वधिया ना ही घटिया कैंसल आउट हो गए ना एक दूसरे नाल तां करके आपां नूं ए लाइन की प्रूव कर चुके आपां कि ना ही तो वो नेदर मतलब कि जेड़ा भी वो पॉइंट है मतलब कि fx है ओह ना ही तो इनक्रीज होया ना ही डिक्रीज होया ऑन ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ मतलब कि ਜਿਹੜਾ भी इंटरवल गिवन है क्यों नहीं होया क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिक्रीज भी हो गया ते इंक्रीज भी हो गया। जे सिंगल टर्म ਹੁੰਦੀ ना ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਓਕੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵ ਦੇਖ ਲਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ π/2 ਤੇ 0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ π/3 ਹੋ ਗਿਆ π/6 ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ cos x ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ fx = cos x ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ f' मतलब कि ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ sin ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ -sin x ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ -sin x ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ at x = π/3 ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ sin π/3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ बट इत्थे साइन की है मूरे नेगेटिव तो जे मूरे साइन नेगेटिव है ते पॉजिटिव है ओके दो साइन हो गए बट मल्टीप्लाई दे विच है ना जदों साइन प्लस ते माइनस मल्टीप्लाई दे विच हुंदे आ उस टाइम दे उपर अपने कोल माइनस दा साइन ही लग जांदा हुंदा यानी कि नेगेटिव आ गई वैल्यू अपनी यानी कि f' अपना की आ गया नेगेटिव आ गया। हुण जे f' अपना की आ गया नेगेटिव आ गया तो इहदा मतलब है कि जिहड़ा f' है वो की हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ओके किहदे उपर डिक्रीज हो रहा है 0 ते π/2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ बस इन्ना की सॉल्व करना सीगा। नेक्स्ट देख लेने नेक्स्ट अपना की है बी पार्ट cos 2x मान के चलो सब तो पहले अपन f' ही फाइंड आउट करना होगा है ना तो इत्थे अपने कोल f' की आ जाऊगा cos का डेरिवेटिव -sin x आ जाऊगा ते 2x का डेरिवेटिव अपने कोल 2 आ गया है ना। हुण मैं की करदी हां देखो मेरे कोल की इत्थे sin 2x आऊगा ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਵਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ at x = π/6 ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਓਕੇ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਨ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ π/6 ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੂਰੇ ਆਪਣਾ 2 ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ sin 2π sin 3π ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਬਟ
ਜੇ ਉਹਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਆਲਵੇਜ਼ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ f ਡੈਸ਼ x ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f ਡੈਸ਼ x ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਤੇ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ, ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ cos 3x, cos 3x। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ 3 ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਪਣੀ ਔਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਔਡ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਡ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ f ਡੈਸ਼ x, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ f ਡੈਸ਼ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ 3x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ at x is equals to ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3, 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਨਸਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਈਨ 3 ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਈ 3 ਪਾਈ 4 ਪਾਈ 6 ਪਾਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ f ਡੈਸ਼ x ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਔਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 0 ਤੇ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਓਕੇ, ਹੁਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫॉर योर ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ f ਡੈਸ਼ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਊਗੀ, ਓਕੇ। ਫਰਦਰ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫॉर व्हाट ਵੈਲਿਊ ਆਫ a, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ fx ਗਿਵਨ ਹੈ। fx ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜੀ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ax ਤੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ f ਡੈਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ 2x ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ a ਆਪਣਾ, ਤੇ x ਕੀ ਆਪਣਾ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਦਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ f ਡੈਸ਼ x ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ a ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ x ਹੈ ਉਧਰ ਕੀ ਜਾਊਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੌਰੀ x ਹੋ ਜੂਗੀ, x ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ, ਇਧਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਦਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਵਲਸ ਚੱਕੇ। ਇੰਟਰਵਲਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੇ 2, 1 ਤੇ 2 ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ a is equals to ਆਊਗੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, -2 ਆ ਜੂਗੀ 1, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਗੀ a is equals to -2, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ -4 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ a ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ a ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ a is equals to -2 ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।